హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు పోస్ట్ 360. నేను మీ మురళీ రాపల్లి. నిజంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు అనేది ప్రాథమిక హక్కు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పుట్టావంటే మనం ఓటు హక్కు ఉండాలి. ఒకవేళ ఓటు హక్కు లేదంటే నువ్వు చనిపోయినట్లే. ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ముందు చాలా యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓటు వేస్తేనే బ్రతుకున్నట్టు, ఓటు వేయాలి, ఓటు వేయకపోతే ఎలా, ఓటు అనేది మీ హక్కు, దాన్ని పూర్తి చేసుకోండి, ఓటుతోనే మీ ఓటుతోనే మంచి రాజ్యాన్ని నిర్మించవచ్చు, మీ ఓటుతోనే దేశానికి మంచి చేయొచ్చు అని చాలా యాడ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. అయితే రీసెంట్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ గారి ఓటుని తొలగించడం జరిగింది అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఓటుని తొలగించడం ఏంటి, కొద్దిగానే సిగ్గుండాలి కదా అంటే ఎస్, సిగ్గులేని పనే ఇది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రకాష్ రాజ్ గారు తన ఓటును తొలగించినప్పుడు మోడీ గారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, నా ఓటు తొలగిస్తారా, నేనేం చేయగలను, నేను చేస్తాను, నేను బెంగళూరులో పుట్టాను, బెంగళూరులో చదివాను, బెంగళూరులోనే డిగ్రీ చేశాను, బెంగళూరులోనే నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీలో నేను థియేటర్స్ చేశాను, అదే బెంగళూరులో ఎంపీగా కూడా పోటీ చేశాను, అటువంటి నా ఓటే తీసేస్తారా అంటూ ప్రకాష్ రాజు ప్రశ్నించడం కూడా జరిగింది. ప్రకాష్ రాజు ప్రశ్నించినటువంటి వీడియో ఒకసారి మీరు చూడండి. డియర్ ఫ్రెండ్స్, Satyu, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. Kya kagas dikhana padega to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend, you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power of bringing you down? Just asking. Bye. అయితే ప్రకాష్ రాజు గారు ప్రశ్నించిన తర్వాత మరి ఎస్ఐఆర్కి ఏమైందో తెలియదు, కానీ ఆయన ఓటు శాశ్వతంగా తొలగించారనే ఒక కాంటెక్స్ట్ నుంచి టెంపరీగా తొలగించడం జరిగిందని వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెడతాం జరిగింది, ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్లో. ఆ తర్వాత లేదు తొలగించలేదని మళ్ళీ పెడతాం జరిగింది. Friends, Satyu, few questions to the Election Commission of Karnataka. Isn't it true that you had put it on your website that my voter ID is permanently shifted, that means deleted, that I have to fill Form 6 and apply for a new voter ID? And once I raised the issues and when it reached millions, within hours, isn't it true that you officials called me and said there has been a mistake, we will correct it? And you also requested me to put it on social media, you are correcting it. I have all the call records. And by evening, you call a press meet, you change from permanently shifted to shifted on your website and tell the press that, it's actually shifted, we did a merger and deletion is a lie. You are telling a lie. You have told a lie. And by 8:30, you will send your BLO to the old address in front of the door with a camera, call the neighbors and create that natak and drama that, you have done the mahajar after the issue is out of hands. And then send it to your Godi medias and your BJP handles and they are jumping around that Prakash Raj is wrong. Hello, I am a celebrity. Will you call a common man like this? I am a celebrity because of my work. But as a citizen,
I'm equal to every citizen. This fight is about the dignity of a citizen, of standing in queues, asking us to stand in queues. More videos, more clarifications, and a big press meet to come. Game on. And you, my friend, once in 5 years, you come to beg for votes because you know citizens have the right to vote. And now, you want the same citizens to stand in queue and beg for their vote to be reinstated? क्या नाटक है? क्या पॉलिटिक्स है? क्या एजेंडा है? Just asking. అలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు మాత్రం క్లియర్గా ఒక ఇండికేషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి బీజేపీ గవర్నమెంట్కి. నువ్వు నా ఓటు తొలగిస్తావా? ఆమె సెలబ్రిటీ యూనో, నేను ఇక్కడ సెలబ్రిటీని. నువ్వు నా ఓటు ఒక్కటి తొలగిస్తే నేను నా సత్తా ఉపయోగించి నువ్వు అధికారంలోకి రాకుండా ఉండటానికి ఎన్ని విధాల ప్రయత్నాలు ఉన్నాయో అన్ని విధాల ప్రయత్నించి నీకు పడకుండా 10 ఓటుల్ని చీల్చగలను నేను. నా ఒక్క ఓటు తొలగిస్తే బీజేపీకి పడే 10 ఓట్లను నేను తొలగిస్తా. ఏం చేస్తావో చేసుకో. నన్ను భయపెట్టాలని చూస్తున్నావా? నా ఓటు తీసేస్తావు, నీకెంత దమ్ము అంటూ ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి. मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो. 2 साल है अभी वोट डालने के लिए, मुझे करो. एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा 1 वोट आप छीन सकते हैं. आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं. ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. ప్రకాష్ రాజు మొదటి నుంచి కూడా మోడీ పైన బీజేపీ పైన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. అనుచితం కాదు, వాస్తవాలని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి, మోడీ అనే వ్యక్తి ఇప్పుడున్న సినిమా ఆర్టిస్టుల కన్నా ఎక్కువ మేకప్ వాడతారని, ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్సే వర్క్ చేస్తారని, ఆయన ఒక యూజ్లెస్ ఫెలో అని గతంలో ఒక కాన్క్లేవ్లో మాట్లాడటం కూడా జరిగింది. ఇలా మాట్లాడితే మిమ్మల్ని దేశద్రోహి అంటారంటే ఎస్, దేశద్రోహి అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారో నాకు తెలుసు కాబట్టి నన్ను దేశద్రోహి అంటారు. కాబట్టి నేను దాని గురించి భయపడను. ఎందుకంటే దే నో వాట్ ఐ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో దేశభక్తి అంటారు, ఇంకోటి అర్బన్ నక్సలైట్ అంటారు, ఏమైనా అంటారు. అసలు ప్రకాష్ రాజ్కి బీజేపీకి మధ్యలో జరిగింది ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో అక్కడ ప్రకాష్ రాజు నిలబడుతూ ఉంటాడు. బీజేపీ తరఫున మోడీని యూజ్లెస్ అని చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి ఇండియాలో ఉన్నారంటే ప్రకాష్ రాజ్ మాత్రమే. చాలామంది మన మోడీ భక్తులు ప్రకాష్ రాజ్ని చాలా దారుణంగా హేట్ చేస్తుంటారు. అందులో నాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. ఆయన ప్రకాష్ని భారీగా హేట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే మోడీని ప్రశ్నించి మాట్లాడుతున్నాడని. కొద్దిగా సిగ్గుండాలా? మోడీని ప్రశ్నించి మాట్లాడుతూ అంటే ఒక తప్పు చేసిన వాడిని ప్రశ్నించటం ప్రతి పౌరుడి యొక్క ప్రాథమిక హక్కు. దాన్ని తట్టుకోలేని అంధభక్తులు చాలామంది ఉంటారు. దేశంలో అన్నిటిలో దిగజారిపోయి బ్రతుకుతూ ఉన్నాం మనం. రూపాయితో డాలర్ మారకం చూసుకుంటే 100 రూపాయలు ఇస్తే $1 ఇవ్వాల్సిన స్థితికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం మనం. రాబోయే ఇంకొక 2 సంవత్సరాల్లో గ్యారెంటీగా సెంచరీ కొట్టేస్తుంది రూపాయి. అందులో డాలర్ సెంచరీ కొట్టేస్తుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అసలు గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్ ఇండెక్స్లో అభివృద్ధిలో కానీ, హెల్త్లో కానీ, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ, ప్రెస్ ఫ్రీడంలో కానీ ఇండియా అధ్వాన స్థితికి వెళ్ళిపోయింది. ఈవీఎం మెయింటెనెన్స్లో మాత్రం నెంబర్ 1 స్థితిలో ఉంది. ఇవన్నీ చూస్తే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది కదా. అడగకపోతే ఎలా? అడగందే అమ్మాయిని అన్నం పెడుతుంది. మోడీని మరి అడగాలి కదా. ఇష్టం వచ్చినట్టు మోడీ గారు వాగ్దానాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి దేశ ప్రజల్ని మోసం చేస్తే ఎలా? ప్రతి వారి అకౌంట్లో నల్లధనాన్ని తీసుకొచ్చి 15 లక్షలు వేస్తా అన్న మోడీ అప్పుడు ఆ మాట చెప్పిన మోడీ ఉన్నాడా, చచ్చిపోయాడా? ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల జాబులు ఇస్తా అన్న మోడీ ఉన్నాడా, చచ్చిపోయాడా? బేటీ పడావో బేటీ బచావో అని చెప్పిన మోడీ ఇప్పుడు 94,000 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మూసివేస్తుంటే ఉన్నాడా, చచ్చిపోయాడా? గంగని శుద్ధి చేస్తా అంటూ 24,000 కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ రిలీజ్ చేసి గంగని కనీసం, గంగా నది దేవతగా పూజించే గంగా నదిని కనీసం టచ్ చేయలేని మోడీ ఉన్నాడా, చనిపోయాడా? అంతేకాదు
మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ఎటు వెళ్ళింది, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ఎటు వెళ్ళిపోయింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకటి కాదు రెండు కాదు, డిమానిటైజేషన్ అంటూ మన జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసి డబ్బుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయించుకున్నారు కదా, మరి అదేమైంది? ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మోడీ ఫెయిల్యూర్స్ కోట్ల ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి. మోడీ గురించి బాగుపడిన వాళ్ళు అదాని అంబానీ తప్పించి ఇండియాలో ఎవరూ లేరు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ తప్పించి. మరి ఇండియా ఇంత అధ్వాన స్థితికి దిగజారుతూ వెళ్తూ ఉంటే స్కూళ్ళు సరిగా లేవు, ఇథనాలను తీసుకొచ్చి ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు, పెట్రోల్ని ట్యాక్సులు భారీ ఎత్తున మనం కడుతూ ఉన్నాం. ఈ ట్యాక్సుల పైన ఒక మంచి వీడియో చేస్తా చూడండి, మండే ఆర్ ట్యూస్డే ఈ ట్యాక్సుల పైన మంచి వీడియో చేస్తా, మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ వీడియోని. నెక్స్ట్, అసలు విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయి పేపర్ లీకేజీల్లో ఉంది. మనకు కావాల్సినటువంటి రోడ్లు మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి. ఇంకా బీహారు, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్లో రోడ్లు అయితే ఎప్పుడైతే నార్త్ వైపు రోడ్లు 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కూడా కనీసం 2 రోజులు 3 రోజులకి సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తండాల్లో వేసే రోజులు ఒక వారానికి పాడైపోయినాయి, చాలా రోడ్లు ఉన్నాయి. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇన్ని దరిద్రాలు జరుగుతుంటే వాడిని ప్రశ్నించాడు ప్రకాష్ రాజ్. అటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేక ఎవరైతే అంధభక్తులు ఉంటారో, అందరినీ కాదు నేను ఎవరిని అట్లా అంధభక్తులు అంటున్నా, అంటే వాళ్ళకి బుద్ధి జ్ఞానం ఉండదనమాట. సరిగా అంధభక్తులు అనగానే మరి చాలామంది మమ్మల్ని అంటామంటారు. నేను ఎవరిని ఉద్దేశించట్లా, ఎవడైతే తప్పును తప్పుగా అడగట్లేదో వాడిని ఉద్దేశించి అడుగుతున్నా. తప్పుని కూడా ఒప్పుగా అంతే, ఆయన దేవుడు, ఆయన పరమాత్ముడు, భగవాన్ అంటారు కదా, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. దయచేసి ప్రజల ప్రయోజనాలు తప్పించి ఏ రాజకీయ నాయకుడికి ఏ కులాలతో ఏ మతాలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అలా కుల మతాలను అడ్డం పెట్టుకుంటున్నా అంటే వాడు చేతగానే దద్దమ్మని. మరి అటువంటి దద్దమ్మలు ఇండియాలో ఎవరున్నారో మీ అందరికీ తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. ప్రకాష్ రాజు ఓటు తొలగింపుపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక ఎన్నిటి తాలూకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రశ్నల్ని తట్టుకోలేని వాళ్ళు తన ఓటును ఒకటే తీసేశారు. కానీ నిజం చెప్పండి, ప్రకాష్ రాజు బయటకు వచ్చి గట్టిగా నిలబడి తన వాయిస్ వినిపిస్తే బీజేపీకి జరిగే డ్యామేజీ ఎవడైనా ఊహించగలడా? ఊహించలేడు. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా ప్రకాష్ రాజుని రెచ్చగొట్టకుండా వదిలేయని మనసారి కోరుకుంటూ, అది బీజేపీకి మంచి జరుగుతుందని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మురళీ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.